ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनन्मे सर्वकार्य गणपतये वरवरद सर्वजनन्मे सर्वकार्य सिद्धिं गुरु गुरु स्वाहा स्वाहा ह्रीं क्लीं वरवरद सर्वजनन्मे सर्वकार्य सिद्धिं गुरु गुरु स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये जनन्मे सर्वकार्य सिद्धिं गुरु गुरु स्वाहा स्वाहा ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनन्मे सर्वकार्य सिद्धिं गुरु गुरु स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सिद्धिं गुरु गुरु स्वाहा स्वाहा ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनन्मे सर्वकार्य सिद्धिं स्वाहा ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनन्मे सर्वकार्य सिद्धिं स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनन्मे सर्वकार्य सिद्धिं गुरु गुरु स्वाहा स्वाहा ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनन्मे सर्वकार्य सिद्धिं गुरु गुरु स्वाहा स्वाहा वरवरद सर्वजनन्मे सर्वकार्य सिद्धिं गुरु गुरु स्वाहा स्वाहा ह्रीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनन्मे सर्वकार्य सिद्धिं गुरु गुरु स्वाहा स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् 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 स्वाहा एकदन्ताय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं ऐं क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं नमस्ते क्लीं मस्करीं भगवो देवस्य धीमहि वरवरद सोऽसकलं देवयो न प्रचोदयात् सर्वजनन्मे सर्वकार्य सिद्धिं गुरु गुरु स्वाहा 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 ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं ऐं क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं नमस्ते क्लीं मस्करीं भगवो देवस्य धीमहि वरवरद सोऽसकलं देवयो न प्रचोदयात् सर्वजनन्मे सर्वकार्य सिद्धिं गुरु गुरु स्वाहा स्वाहा ईश्वर परमेश्वरी नमः स्वाहा मित्रेशमये नमः स्वाहा षष्ठीशमये नमः स्वाहा पूर्णेशमये नमः स्वाहा चर्यानादमये नमः स्वाहा श्रीरामानन्दमये नमः स्वाहा अणिमा सिद्धये नमः स्वाहा लघिमा सिद्धये नमः स्वाहा गरिमा सिद्धये नमः स्वाहा महिमा सिद्धये नमः स्वाहा ईसित्व सिद्धये नमः स्वाहा वसित्व सिद्धये नमः स्वाहा प्राकाम्य प्रकटयोगाकर्षिणे नमः स्वाहा रसाकर्षिणे नमः स्वाहा गंधाकर्षिणे नमः स्वाहा त्रिजाकर्षिणे नमः स्वाहा आत्माकर्षिणे नमः स्वाहा अमृताकर्षिणे नमः स्वाहा शरीराकर्षिणे नमः स्वाहा सर्वास्या परिपूर्णचक्रस्वामिने नमः स्वाहा वातयोगिने नमः स्वाहा हिरण्येन सर्वादयना देवो याति पूर्णाय विद्यन् स्वाहा भाग्यं दोदं प्रणीमहे होतारं विस्तवे एकसा अस्य विद्या सुकृतग् स्वाहा कद्रुद्राय प्रदेशे वीरुष्णाय दव्यसे ओजे वसन्तमगं प्रदे स्वाहा ओमाय हिरण्ययोगिने नमः स्वाहा कालने नमः स्वाहा सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिने नमः स्वाहा नमस्ते नमः स्वाहा सर्वलिंगस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं स्वाहा
विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि त्रैलोक्यगडम्बिनी सर्जया वन्दे मुकुन्दप्रिया युवानवप्रभो ओत्माकं मन्यो अधिपापा वेह प्रियन्ते नामा सहरे गणेमि स विद्मातमुत्तय्यता अवभूता स्वाहा अभूत्या सहजावत्यसाय गतः अभिभर्च्य विभूतमुत्तारम् कृत्वा अनसामन्ये एषमे धनस्यादिमोहदसंकृते स्वाहा संसृष्टं धनामुभयो समाक्रोधमस्पभ्यो दत्तां परोरस्य मन्योः वियं ददा अनावृतशित्रा भक्परा आजिता स्वप्रिलायन्तां स्वाहा संसृष्टं धनामुभयं समाक्रोधमस्पभ्यो दत्तां परोरस्य मन्योः वियं ददा अनावृतशित्रा भक्परा आजिता स्वप्रिलायन्तां स्वाहा संसृष्टं धनामुभयं समाक्रोधमस्पभ्यं दत्तां वरुणस्य मन्योः वियं ददा हृदयशित्रा भक्पराजिता अप्रिलायन्तां स्वाहा तन्वा नागादये स्वाहा आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमः प्रचोदयात् स्वाहा रामदूताय विद्महे अंजनीपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ श्रीं ॐ नमः परमलक्ष्मी विष्णुवक्षस्थिताय रमाय ప్రతి సంవత్సరం గూడూరులో పూర్వకాలంలో ఆంజనేయ స్వామి వారి జెండా ఉత్సవాలన్న అమ్మవారి యొక్క దసరా వేడుకలు అంటే అదొక ఘనంగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఉంది ఘనానికి తగ్గల, కానీ దానికి కొన్ని ఇంతలుగా ఇటీవల కాలంలో మనకి మహాగణపతి యొక్క చవితి వేడుకల్ని ఎంతో ఘనంగా మన ప్రాంతంలో నిర్వహిస్తున్నాం. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజు అలాగే బాలగంగాధర గారు కూడా ఈ హిందూ ధర్మం యొక్క వైశిష్ట్యం ప్రభావం పెరగడం కోసంగా ప్రత్యేకించి ఈ ఉత్సవాలన్నింటినీ నాటి కాలంలో శివాజీ మహారాజు దాన్ని అనుసరిస్తూ బాలగంగాధర గారు ఎదురు చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఇవాళ ఏ స్థాయిలో ఉన్నామంటే ముంబైలో 461 కిలోలు అక్షరాల 461 కిలోల బంగారుతో వెండి స్వామివారిని ప్రతిమ తయారు చేశారు. ఈ స్థాయిలో ఆయన మీద మనకి ఉన్నటువంటి ప్రేమ, అనురాగం, ఆప్యాయత తరం పెరిగిపోయింది. ఇందులో భాగంగా ఊళ్ళో జరిగేటటువంటి కార్యక్రమాలలో ఏ సంవత్సరం ఎందులో అల్లు అర్జున్ పుష్ప సినిమాలో మా చంద్రగిరి ఎప్పుడు ఇంకే ఉంటుంటాడు, తగ్గేది లేదు ఎందులో అక్కడ చూస్తే నా అంత వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయన. ఏ సంవత్సరాలు ఆ సంవత్సరం దినదిన ప్రవర్తన ఈసారి స్టేజ్ కూడా కూర్చొని నిర్మల వదనంతో కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన. ఎందుకంటే మహాగణపతి మనకి జీవితంలో చాలా విశేషంగా మనకు కావాల్సినటువంటి అనేకమైనటువంటి విషయాలు తన శరీర ఆకృతితో చూపిస్తాడు ఆయన. మీరు ఆయన మొహం చూడండి, చాలా ప్రసన్నంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆయనది ఏనుగుతున్నంత ఉన్నటువంటి ముఖం. లక్ష్మీ అమ్మవారిట 5 స్థానాల్లో ఉంటారు. 5 స్థానాల్లో అందులో 1 తామర పుష్పంలో ఉంటారు, 2 బిల్వపత్రంలో ఉంటారు, 3 వివాహమైనటువంటి స్త్రీలకి తల మీద పెట్టుకునేటటువంటి ముత్తైదులు పెట్టుకునేటటువంటి మోము పైన ఉంటారు. అందుకే ఆడవాళ్ళకి అది పనిగా వివాహం ముత్తైదువులందరూ తప్పనిసరిగా పెట్టుకోవాలని చెప్తారు. అందుకే 4వ స్థానం ఏనుగు పృష్ఠభావం, అంటే వెనక వైపు తోకటి పై భాగంలో ఉన్నటువంటిది. 5వ స్థానం ఏనుగు కుంభస్థలం మీద ఉంటుంది. ఏనుగు కుంభస్థలం మీద కూడా లక్ష్మీ అమ్మవారు ఉంటారు. కాబట్టి నిద్ర లేవగానే మన ఇంటిలో ఏం చేయమన్నారంటే తలుపు దగ్గర కానీ ఎక్కడో ఒక చోట స్వామిని అలా పెట్టుకుని ఉదయం లేవడంగానే ఒకసారి చూడమని చెప్పారు. ఎందుకంటే లక్ష్మీ అనుగ్రహం కలుగుతుంది, ప్రసన్నమైనటువంటి రూపం అనేది. ప్రత్యేకించి ఆయన్ని మహావిష్ణువు తన గణాలన్నింటినీ ఆయనకు అప్పచెప్పి గణాధిపత్యం చేసిన తర్వాత ఆయన శ్లోకాన్ని కూడా ఆయనకి ఇచ్చాడు. అందుకే మీరు గమనిస్తే శుక్లాం భరధరం విష్ణు అని ఉంటుంది. విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం. విష్ణు అంటే అంతటా వ్యాపించిన వాడు అని అర్థం.
ముందట విష్ణువుకు ఆపాదింపబడింది. గణాలను ఎప్పుడైతే గణపతికి అప్పచెప్పాడో వీటి శ్లోకాన్ని కూడా ఆయనకు ఆపాదింపబడింది. అలా స్వామి వారి యొక్క ఆకృతిలో ఆ తలభాగం అంత గొప్పదైతే చెవులు చూడండి ఎంత పెద్ద చాటంత చెవులు. అంటే లోకంలో జ్ఞానవంతంగా కావలసినటువంటిదంతా ఏదైతే ఉన్నదో ఆ వేదాన్ని కానీ ఆ విషయాల్ని కానీ శ్రద్ధగా ఉంటూ ఆ చెవుల్లో అలా చక్కగా అన్నింటినీ లోపల దాచిపెట్టుకోవడం. మనం అలా చేస్తామా? లేకపోతే పక్కింటి వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి మరి ఏమైనా కొనుక్కుందని నిద్రపడటం. పోనీ ఏదో మగుడు ఏదో ప్రేమగా కాస్తంత నేను ఎప్పుడైనా బయట ఊళ్ళకి వెళ్తే ఎంత ఇబ్బంది పడుతుందో, ఓ ఫోన్ ఇస్తే నాతో మాట్లాడుతుందంటే ఆయనతో మాత్రం మాట్లాడుతుంది కానీ ఆ మొబైల్లో ఫోన్లో మాత్రం ఇప్పుడు కొత్తగా ఏమైంది ఈ ఫోన్ నేరుగా ఇదివరకు అయితే టీవీల దగ్గర పెట్టుకునేటప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ టైంలో టక్కన కొద్దిగా స్లోగా పెట్టేస్తారు. వెళ్ళి ఆ సీరియల్ అన్ని చూస్తున్న అడ్వర్టైజ్మెంట్ టైంలో ఫుల్గా పెట్టి అట్లా 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 తిప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి కూడా ఏం లే. స్టవ్ ముందనే ఆ మొబైల్ హీట్ ఎక్కినా సరే ఏం ఎక్కినా సరే ఎదురుగుండా పెట్టుకుంటాం. ఆ సీరియల్లో సంస్కారం కూడా ఇప్పుడు ఆయన కూడా పాపం ఎందుకు ఏడుస్తాడు ఆయనకు అర్థం కాదు, ఎందుకు నవ్వుతాడు అర్థం కాదు. ఎందుకంటే ఆవిడ పెట్టింది కదా, చూసి చూసి పెట్టి తిట్టే కదా అది పైపెచ్చున్నాను. ఆ ప్రవచనం చూసుకుని రాత్రి బాగా లేట్ అయిపోయింది. నేను రాగలనో లేదో అనుకున్నాను కానీ చంద్రనీళ్ళ గురించి మాత్రం ఎక్కడున్నా వస్తాయి. ఎందుకంటే అలా నన్ను అట్లా కట్టిపడేసాడు చంద్రనీళ్ళ ఆ విషయాలు. నేను ఎప్పటికీ ఆ విషయం చంద్రనీళ్ళకి ఎప్పుడు రుణమైంది. ఎందుకంటే అంత బ్రహ్మాండమైన మనస్తత్వము, పసిపిల్లల మనస్తత్వం ముఖ్యంగా ఆ మనస్తత్వాన్ని నేను ఎప్పుడు లొంగిపోయా. అందుకనే 600 కిలోమీటర్లు రాత్రికి రాత్రి ప్రయాణం చేసుకొని మా కిషోర్తో పాటు తిరిగి వచ్చాయండి చంద్రుని. ప్రత్యేకించి చంద్రనీళ్ళ గురించి నాకు వేరే కారణం లేదు. లేకపోతే రాత్రి విజయవాడ ఆగిపోయి ఉంటాను నా వల్ల కదా. దాదాపుగా వాళ్ళు ఆ యాదగిరి స్వామి, అత్రగిరి స్వామి దర్శనం చేసుకోవడం, మళ్ళీ రావడం, వాళ్ళు పెద్ద పూర్ణకం వాళ్ళంతా పెట్టుకొని ఊరంతా తిట్టారు. అప్పటికే కాళ్ళు సరిగ్గా వచ్చి పడిపోయాయి. అది మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత లోపల కూర్చొని ప్రవచనం, అది ఒక 2 గంటల టైం, ఇవన్నీ చూసుకొని మళ్ళీ ప్రయాణం. ఈ కార్యక్రమాల్లో మనం అంటే మనకి లక్ష్మీ అనుగ్రహం కలగడం అనేటువంటిది నేను అక్కడ చెప్పే ఈ విషయం అది చెప్తామనుకుంటున్నాను. లక్ష్మీ అనుగ్రహం కలగడం అని అంటే తినేవాళ్ళ సంస్కారం ఎందుకు, వండేవాళ్ళ సంస్కారం తినేవాళ్ళని ఆధారపడడం కింద చెప్తున్నాం మీకు. ఒక ఇంట్లో ఒక యజమాని 4 కోట్లు కావచ్చు, ఆ ఇంటి ఆడబిడ్డ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే కంటి నుంచి వచ్చినటువంటి చుక్క కారణం చేత ఆ ఇంటి లోపల లభ్యం కావాల్సిన దృష్టి కోల్పోతారట. అందుకే భర్త ఎలా ఉండాలి అంటే చాలా ప్రేమగా ఉండాలి. ఈ మాట నేను అన్నానని ఆయన ఎత్తుని కూర్చోవాలంటే మనం కూడా అలానే ప్రవర్తించాలి. ఆయనకి ఎక్కడా కూడా ఆగ్రహం కలిగించని విధమైనటువంటి ప్రవర్తనతో మనం ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు లక్ష్మీ అమ్మవారు అక్కడికి వచ్చి స్థిరపడతారట. ఇది ఈ లక్ష్మీ అనుగ్రహాన్ని ఎవరిస్తారంటే ఇది కూడా ఈయన ఇస్తాడు మహానుభావుడు. అందుకే చెవులతో ఏం చేయాలి, ఏనుగు పెద్ద మొహం ఉన్నా కూడా కళ్ళలా ఉంటాయంటే నా తండ్రిని ప్రేమించడమే. ఈ జగత్తు మొత్తం మీద కూడా నువ్వు అన్నింటినీ జయించగలవు అని అంటే ఒక్క కారణంతో జయించగలవు. ఒకటి, నీ తండ్రిని అభిమానిస్తూ గౌరవిస్తూ పూజించడం. 2, నీ తల్లిని గౌరవిస్తూ అభిమానిస్తూ పూజించడం. అంట ఇవి చేయని వారికి జీవితంలో ఏ రోజు కూడా ఎంత స్థాయిలో వెళ్ళినా మనశ్శాంతి ఉండదు, ఖచ్చితంగా ఉండదు. నీ కంటి ముందర ఇవాళ మాత్రం కూర్చొని నేను ఈ మాత్రం యాగం చేయగలుగుతున్నానంటే నా తండ్రి అక్కడ నాకు ఇచ్చిన అనుజ్ఞ, ఆయన ఇచ్చిన ఆశీర్వచనం లేకపోతే నేను ఇవాళ చేయలేను. ఇక్కడ ఇప్పటికీ మేము ఎంత సంపాదిస్తున్నాం కాదు, మా నాన్నగారి కిందనే బతుకుతున్నాం. మేము ఇక్కడ కూడా అలానే ఆలోచిస్తాం. కారణం అలా ఉంటేనే ఏ జీవితాలైనా సంతోషం ఉంటాయి. ఆ తండ్రిని తల్లిని గౌరవిస్తే ఈ జగత్తునంతా జయించవచ్చని ఏం చేశాడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఆయనకి పోటీ పెడితే తల్లిదండ్రుల చుట్టూ 3 మార్లు ప్రదక్షిణలు చేసి పూజ చేసినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన. ఒకటి కాదు, వేల ఎన్నైనా చెప్పచ్చు. మహానుభావుడి దగ్గర నుంచి చాలా నేర్చుకోవాలి. ఊరిని ఏదో ఓ పుస్తకం చదువుకొని వెంటనే మంత్రం చదివేస్తే అన్ని ఫలితాలు వస్తాయి కాదు, ఆచరించాలి. వాటిని అన్నింటినీ ఆచరించాలి. ఆచరిస్తేనే దాని ఫలితాలు వస్తాయి. అటువంటి విశేషమైనటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరం గత కొన్నేళ్ల నుంచి ఏ సంవత్సరం ఉండదు. చంద్రనీళ్ళు గట్టిగా పట్టుబట్టి మరి నువ్వు డేట్ ఇచ్చేస్తాడు, నాతో ఇంక పని ఉండదు, ముందు నువ్వు వస్తావా చస్తావా, తర్వాత విషయం నాకు అవసరం. అలానే ఉంటాడు. అతని సంకల్ప బలం కూడా ఈ ప్రాంతం
శుభకరమైన ఫలితం. మీరు నమ్మండి, మహాగణపతి యాగం జరిగినటువంటి ప్రాంతానికి చుట్టూ ఉన్నటువంటి 2 కిలోమీటర్ల పరిధిలో మొత్తం కూడా దాని ప్రభావం చేత ఏవో కొన్ని ఇబ్బందులు మానసికంగా పడుతున్న వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉంటారు. మరి ప్రత్యక్షంగా వచ్చి కూర్చున్న వాళ్ళకి ఇంకా అతనితో ఉపయోగపడదు. అది మనం గమనించాం, మన రొటీన్ లైఫ్లో గమనించాం. కాబట్టి అంత అద్భుతమైన ఈ యాగానికి ఇక్కడ ఒక విశేషమైనటువంటి వేదిక పెట్టారు. అవి జరుగుతున్నాయి. ఇంకా ఇంకా దీర్ఘ ప్రవర్తమానంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని విస్తృతం చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఈ సంవత్సరం నాకు కొద్దిగా సమయం లేదు, లేకపోయి ఉంటే నేను ఏమనుకున్నానంటే మన చంద్రతో మాట్లాడి ఇక్కడనే అమ్మవారికి మీరందరి చేత కూడా స్వామివారికి ఒక చక్కటి విశేషమైనటువంటి పూజ చేయించి తర్వాత హోమం చేద్దాం అనుకున్నాం. కానీ సమయం నాకు చాలా ఉంటే మేము బాగుంటామని ఆ కల్మషం లేని మనసు వల్ల నేను ఫిదా అయిపోయానికి. ఇది ఖచ్చితంగా ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో చాలా మంచి జరుగుతుంది. మనసావచకరణ ఒకటైతే చెప్పగలను, నేను చంద్రనీయుని గమనించినంత వరకు అతనికి ఉన్నటువంటి ఘోర మనస్తత్వం కారణంగా వ్యక్తులు ఎవరు దూరమైనా ఎందుకు దూరమైనా మళ్ళీ ఏడవకుండా ఉంటే నా మీద అదన్నీ ఉంటుంది స్వామి. ఎందుకంటే అంత మంచి ప్రేమ ఉంది, అంత తత్వం ఉంది. ఏ మనిషి అయినా సరే అతనికి దగ్గర అయిన తర్వాత మళ్ళీ అతనికి దూరం అయ్యారు అంటే నేను ఎందుకు దూరం అయ్యాను ఏడవకూడదండి. ఆ మంచి గుణం ఉంది, అది అతను నిలబెడుతుంది. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా మీకు ఇది చేస్తున్నారు కదా, మీరు కూడా మీకు ఒక బాధ్యత ఉంది కదా, మీరు కూడా చేయాలి కదా. మీ వీధిలో వాళ్ళంతా ఎవరైనా కట్టుకుని కట్టుకుని అబ్బాయి పెళ్లి చేయండి అమ్మతో శుభం. ఎవరికి ఇసుమంత బాధ లేకుండా ఆనందంగా ఉంటారు. శుభం బాగుంటారు. శుభం శుభం శుభం. అగ్నిప్రదక్షిణం కృత్వా కర్మ బ్రహ్మస్వరూపిణే స్వర్గమర్గరూపాయ యజ్ఞేశాయ నమో నమః. యజ్ఞేశాచ్యుత గోవింద మాధవానంద కేశవ కృష్ణ విష్ణాభిషేకేశ వాసుదేవ నమోస్తుతే. యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని తాని ప్రసిద్ధి ప్రదక్షిణం పదే పదే. పాపాహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపదుఃఖః శాహి మాంగృపి ఆదేవ. యశః మేధాం ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం శ్రియం బలం ఆయుష్యం ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం సౌభాగ్యం ఏహి మే హవ్యవాహన. సునీల్ గారి ఆధ్వర్యంలో చాలా వారి కుటుంబానికి మన కుటుంబాన్ని ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం. శుభభూయాత్. ఒక విశిష్టత ఉంది. ప్రతి దేవాలయంలో కూడా కళలు అనేకం ఉన్నాయి. ఈ కళలలో ప్రత్యేకంగా ప్రతి దేవాలయంలో కోలాటం కావచ్చు, మళ్ళీ మళ్ళీ సామూహిక ఆటకి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక ప్లేటు 3 కర్పూర బిళ్ళలు తీసుకొచ్చుకుంటే బాగుంటుందమ్మా. ఆహారం తీసుకోండి జాగ్రత్తగా.
తీసుకోండి అక్క ఇదిగో అన్న